हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज આપણે દાખલા નંબર 6 થી શરૂઆત કરવાની છે। છેલ્લા દાખલા 5 દાખલા પૂરા કર્યા હતા, બરાબર। તો દાખલા નંબર 6 આપ્યો છે કે દવાનો એક કેપ્સ્યુલનો આકાર નળાકારની બંને બાજુએ અર્ધગોલક લગાડેલો હોય તેવો છે। દવાનો એક કેપ્સ્યુલ આપી છે, તો કેપ્સ્યુલનો આકાર કેવો આપ્યો છે તમને કે બંને બાજુ એક અર્ધગોલક લગાડેલો હોય, આવો એક કેપ્સ્યુલ આપી છે। आ बाजू अर्धगोळो लगाड़ेलो है, आ बाजू अर्धगोळो लगाड़ेलो है। पछी तमने एवुं कीधुं छे के आ केप्स्यूलनी टोटल लंबाई है 14 मिलीमीटर है। 14 मिलीमीटर है, बराबर। 1 मिलीमीटर एटले केटला थाय 10⁻1 सेंटीमीटर। एनो मतलब के 10 सेंटीमीटर 100 मिलीलीटर थाय। सिंपल भाषा में तमने समझावी दईए तो 1 मिलीलीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर कहवाय, बराबर। आ तमने खबर होवी जोईए। तो आगळ वधीए छीए एनी साथे आ व्यास आप्यो छे 5 मिलीमीटर। रकम में शुं आप्युं छे तो कि लंबाई केप्स्यूलनी 14 मिलीमीटर अने तेनो व्यास छे 5 मिलीमीटर है। तो केप्स्यूल जे आपी छे एनुं कुल पृष्ठफळ तमारे शोधवानुं छे। कुल पृष्ठफळ एटले फरती सपाटी। फरती सपाटी कोने कहेशुं आपणे तो बंने अर्धगोळक वत्ता नळाकारनी वक्र सपाटीनुं पृष्ठफळ अथवा क्षेत्रफळ कहो, बराबर। तो अहींया हूँ लखी दऊं केप्स्यूलनी कुल लंबाई बराबर 14 मिलीमीटर, कुल व्यास आप्यो छे 5 मिलीमीटर। एनो मतलब एवो थाय कि जो व्यास 5 मिलीमीटर हो तो त्रिज्या 5/2 मिलीमीटर कहवाय, बराबर। अने अहींथी जो अर्धगोळो चालू थतो होय, आटलो अर्धगोळो होय अने आटलो अर्धगोळो होय, तो आटलो भाग अने आटलो भाग ए नळाकारनी ऊंचाईमांथी बाद करवो पड़े। तो ऊंचाई काउंसमां लखी दईए कोनी नळाकारनी। नळाकारनी ऊंचाईने आपणे एच कहीए तो केटली मळे तो कि 14 मांथी आखा मांथी आ बे कटका बाद थाय। तो 14 माइनस 2 कटका एटले केटला -5/2 -5/2। तो 14 मांथी 5/2 અને 5/2 એટલે આખું 5 જ થઈ ગયું, बराबर। કેમ કે એને ડબલ કરું તો 5 થઈ જાય। તો 14 मांथी 5/2 બે વખત બાદ કરીએ તો કેટલા મળશે? અહીંયા 9 સેન્ટીમીટર, સોરી મિલીમીટરમાં છે તો 9 મિલીમીટર તમને ઊંચાઈ। हालांकि अँ आडू आप्યું છે अँ पण आ कहेवाय शू ऊंचाई, बराबर। नळाकारने सीधू कर नाखो तो कहेवाय शू ऊंचाई, बराबर है। तो अँ आप गोतीए शू तो कि आपणे जे जोईए छीए केप्स्यूल एनुं कुल पृष्ठफळ, केप्स्यूलनुं कुल पृष्ठफळ बराबर नळाकारनी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ अथवा तो पृष्ठफळ कयो वत्ता 2 वार अर्धगोळा है, 2 समान ज है तो 2 गुण्या अर्धगोळानुं घनफळ क्षेत्रफळ लखी दो। 2 गुण्या अर्धगोळानुं क्षेत्रफळ। तो नळाकारनुं केटલું थाय 2πRh अने आ केटલું थई गयुं अर्धगोळानुं। तो 2 गुण्या अर्धगोळानुं थाय 2πr²। तो आ 2 गुण्या 2πr²। हलो 2 मांथी कॉमन केटલું निकळे छे तो कि 2πr कॉमन निकली जाए 2πr। तो अहींया शुं वधशे h। अहींया 1 2 वधशे, 1 काढी लईए तो अहींया वधशे 2r, बराबर। किंमत मूकी दो h बराबर 9, r बराबर 5/2। तो अहींथी आ 2 गुणिया पाईनी किंमत आपी होय तो लखवानी, आपी छे नथी आपी तो केटली लखशुं 22/7 गुणिया r केटला 5/2। आ एक काउंस बनी गयो। h केटलो छे आपणो 9 छे तो h 9 वत्ता 2 काउंसमां 5/2, बराबर। सादरूप आपी दो तो अहींथी आ 2 केन्सल थई गया। 22×5 110/7। आ काउंसमां शुं वधशे तो कि अहींया 2 केन्सल कर दो तो 9 ने 5 14, अहींया 7 2 14। तो अहींथी मळशे 220 मिलीमीटर स्क्वेर। 220 मिलीमीटर स्क्वेर। मिलीमीटर में आप्यो तो मिलीमीटर में लखीए, बराबर। सेंटीमीटर आप्यो तो सेंटीमीटर स्क्वेर लखे। रेडी। तो आ दाखला नंबर 6
આકૃતિ છે ભયાનક લાગતી હતી પણ છે ઇઝી દાખલો, બરાબર. 7મું આપ્યું છે એક તંબુ આકારના નળાકાર ઉપર શંકુ મૂકવામાં આવેલો હોય તેવો છે. એક તંબુનો આકાર એવું કીધું છે કે નળાકાર ઉપર એક શંકુ મૂકવામાં આવેલો હોય એવો છે. તો આપણે પહેલાં એની ફિગર ડ્રો કરી દઈએ, બરાબર. એ જોજો આ દાખલો ફટાફટથી સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. દાખલા નંબર 7મો છે. એમાં શું કીધું છે? આવી કંઈક આકૃતિ બને છે 7મા માટે કે એક નળાકાર છે આવી રીતે, એના ઉપરના ભાગમાં એક શંકુ લગાડેલો છે, આવી રીતે એક તંબુ બનાવેલો છે, બરાબર. આગળ તમને માહિતી આપી છે જે હું વાંચું છું માહિતી. તંબુ પછી બની ગયા પછી જે ઊંચાઈ અને ત્રિજ્યા આપી છે એ બંને માટે, નળાકાર માટે અને શંકુ માટે ત્રિજ્યા કેવી થવી જોઈએ? સમાન થાય, બરાબર. તો નળાકાર માટે તમને એવું કીધું છે નળાકાર ભાગની ઊંચાઈ અને વ્યાસ અનુક્રમે 2.1 મીટર અને 4 મીટર છે. નળાકારની ઊંચાઈ અને વ્યાસ બંને વસ્તુ આપી છે. તો નળાકારની ઊંચાઈ કેટલી આપી છે? 2.1 મીટર અને વ્યાસ આપ્યો છે 4 મીટર. આ આપ્યું છે 2.1 મીટર અને આ આપ્યું છે 4 મીટર. તો આના ઉપરથી ત્રિજ્યા ખબર પડી ગઈ. ત્રિજ્યા અડધી આની કેટલી થાય? 2 મીટર થશે. તો આ ત્રિજ્યા 2 છે. નળાકારની ઊંચાઈ 2.1 છે. ઉપરના ભાગની તિર્યક ઊંચાઈ, તિર્યક ઊંચાઈનો મતલબ આપને ખબર છે કે એલ આપ્યો છે આપણને. કેટલો આપ્યો છે? 2.8 મીટર છે. કેટલો છે? શંકુની તિર્યક ઊંચાઈ આપી છે એલ બરાબર 2.8 મીટર. તો તમને શું કીધું છે આગળ? તો આગળ આ તંબુ બનાવવા વપરાતા કેનવાસનું ક્ષેત્રફળ શોધો. તો પહેલાં તો કેનવાસનું ક્ષેત્રફળ કીધું છે અને પછી એવું કીધું છે કે ₹500 પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર હોય તો તેમાં વપરાતા કેનવાસની કિંમત પણ શોધો, બરાબર. અને કાઉન્સમાં નોંધ આપી છે કે તળિયું છે તમારે લેવાનું નથી, તળિયું તમારે લેવાનું નથી, બરાબર છે. તો સિમ્પલ ભાષામાં તમે જો આવી રીતે એક તંબુ આકારનું બનાવતા હોય તો ફરતી બાજુનું પૃષ્ઠફળ ગોતી લ્યો, એ જ તમારું કેનવાસનું ક્ષેત્રફળ થશે, બરાબર. તો અહીંયા હું એવું લખું કે શંકુનું કુલ પૃષ્ઠફળ આપેલા તંબુનું, બરાબર, આપેલ તંબુનું કુલ પૃષ્ઠફળ બરાબર નળાકારની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વત્તા શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ તો નળાકારની વક્ર સપાટી આપને ખબર છે 2πRh અને શંકુની થાય πRL. કોમન લઈ લો, બેમાંથી નીકળતું હોય એટલું કોમન શું નીકળે? પાઈ અને આર વધશે, અહીંયા 2h અને અહીંયા વધશે L. કિંમત મૂકી દઈએ તો અહીંયા ત્રિજ્યા આપણી પાસે 2 છે. પાઈની કિંમત આપણને આપી નથી તો 22/7. તો 22/7 ગુણ્યા ત્રિજ્યા 2 2h. h કેટલો છે આપણી પાસે? 2.1 મીટર છે નળાકારની ઊંચાઈ. તો 2 કૌંસમાં 2.1 વત્તા તિર્યક ઊંચાઈ કેટલી? 2.8, બરાબર. ચાલો સાદું રૂપ આપો ફટાફટ. 2.1 ગુણ્યા 2 કરો તો આ કેટલા થઈ જશે? 4.2. 4.2 અને 2.8. તો 4.2 અને 2.8 કેટલા થશે? તો કે 4.2 માં 0.8 નાખી દો, 5, 5 અને 2 7. તો આ તો આખું કાઉન્સ 7 થઈ ગયો. તો અહીંથી 22/7 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 7, આ 7 કેન્સલ કરી દઈએ તો મળે 44 મીટર સ્ક્વેર કેનવાસનું ક્ષેત્રફળ. આપેલા તંબુનું પૃષ્ઠફળ મળી ગયું. માટે એવું કહેવાય કેનવાસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 44 મીટર સ્ક્વેર. હવે આગળ શું આપ્યું છે? તો કે તમને એવું કીધું છે કે ₹500 પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર હોય તો કેનવાસની કિંમત પણ શોધવાની છે. તો અહીં તમને આપેલું એવું છે, અહીં 1 મીટર સ્ક્વેર કેનવાસની કિંમત કેટલી આપી છે? ₹500.
માટે 44 મીટર સ્ક્વેર કેનવાસની કિંમત બરાબર કેટલી? તો અહીંયા ગોતી દઈએ તો કિંમત કેટલી મળશે? 500 ગુણ્યા 44. 500 ગુણ્યા 44 કરો તો કેટલા મળશે? તો કે આ 544 ગુણ્યા 5 220 અને 2 મીંડા અલગથી તો 22,000 રૂપિયા છે એ કેનવાસની કિંમત થશે. બરાબર, આ હું મેળવ્યું કેનવાસની કિંમત. રેડી? 22,000 રૂપિયા કેનવાસની કિંમત થશે. આગળ વધીએ છીએ. 8મો દાખલો આપ્યો છે. નળાકાર પદાર્થની ઊંચાઈ 2.4 અને વ્યાસ 1.4 છે. તેમાંથી તેટલી જ ઊંચાઈ અને વ્યાસવાળી શું કાપવાનું કહે છે? તો કે શંકુ કાપી લેવાનો છે. તો વધેલા પદાર્થનું કુલ પૃષ્ઠફળ નજીકના સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરમાં શોધો. નજીકના એટલે અરાઉન્ડ શોધવાનું છે. પોઈન્ટવાળા દાખલા હોય મીન્સ કે જ્યાં પણ સાદુરૂપ ના દઈ શકતા હોય એવું તો ત્યાં વસ્તુ બનતી હશે એલ, તો નજીકના સ્ક્વેર ફીટમાં તમારે એનું ક્ષેત્રફળ ગોતી આપવાનું છે. બરાબર છે? તો પહેલાં તો જે આપ્યું છે એ લખી લઈએ છીએ. શું શું આપ્યું છે? રકમ વાંચો એક વખત વ્યવસ્થિત રીતે. તો એક નળાકાર છે. બરાબર ને? એક શું આપ્યું છે? નળાકાર આપ્યો છે. એને પદાર્થની ઊંચાઈ 2.4 અને વ્યાસ આપ્યો છે 1.4. તો હું નળાકાર પહેલાં દોરી લઉં છું. 8મો દાખલો છે. આવો કંઈક નળાકાર છે માની લઈએ. બરાબર, થોડો મોટો દોર્યો છે એટલે તમને જોવામાં અહીંયા સરળતા રહે છે એની માટે. નળાકારનો વ્યાસ આપ્યો છે 1.4 અને ઊંચાઈ આપી છે 2.4. તો નળાકારનો વ્યાસ નળાકાર માટે ડી આપ્યો છે 1.4 અને ઊંચાઈ આપી છે 2.4. બરાબર. આગળ વાત કરીએ. તેટલી જ ઊંચાઈ અને વ્યાસવાળો શંકુ કાપી લેવામાં આવે. એનો મતલબ કે આ જેનો વ્યાસ છે અને અહીંથી આવી રીતે હું શંકુ એક અંદરથી કાપી લઉં છું. તો શંકુ માટે એચ એલ તમારે ગોતવો પડે. એચ તમારી પાસે છે એટલી જ ઊંચાઈનો એટલે 2.4 સેન્ટીમીટર નળાકાર જેટલી જ ઊંચાઈનો અને નળાકાર જેટલી જ ત્રિજ્યા. તો અહીંથી ત્રિજ્યા કેટલી મળશે? આર બરાબર 1.4નું અડધું તો 0.7 કહી દો. તો અહીંયા આર કેટલો હશે? 0.7 સેન્ટીમીટર. બરાબર. તો તમારે આમાંથી તમારે શું કરવાનું છે? તો કે આગળના દાખલામાં જેમ કર્યું તો એમ જ નળાકાર એક તમારું વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ગોતશો અને અંદરનો ભાગ આટલો ગોતવો પડશે શંકુનો. ચાલો ટ્રાય કરો ફટાફટ જાતે. શું ગોતવાનું છે? તો અહીંયા હું સમજાવું છું. જોજો અહીંયા કેટલો ભાગ તમારે ગોતવાનો છે. તમારે જે સપાટી વધી એનું પૃષ્ઠફળ ગોતવાનું છે. સપાટી કેટલી વધી? તો અહીંયા દોરું છું. જો સપાટી કેટલી વધી. એક તો આ બ્લેક પેનથી અહીંયા દોરી દઉં છું કેટલી સપાટી વધી તમારી પાસે. એક તો આ સપાટી વધી, એક આ સપાટી વધી. એટલે ટૂંકમાં ઇન શોર્ટમાં એક આપણી પાસે વક્ર સપાટી વધી ગઈ. વક્ર સપાટીની અંદર આ સપાટી પણ હશે ને શંકુની. તો શંકુની પણ વક્ર સપાટી ગોતવી પડશે. એ એડ કરવી પડશે બેની વક્ર સપાટી એડ કરું તો એવું કંઈક મને વસ્તુ મળે કે જે વસ્તુ મારે જોઈએ છે. બરાબર. તો આમાં પણ આપણે ઉપરનું ઢાંકણું લેવાનું નથી. બરાબર. તો શું કરીએ છીએ અહીંયા? તો કે વધેલા પદાર્થનું ક્ષેત્રફળ પદાર્થનું પૃષ્ઠફળ બરાબર નળાકારની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વત્તા કેની આવશે? શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. તો અહીંયા તમારે એચ અને આર પરથી એલ ગોતવો પડે. પહેલાં શું ગોતવું પડે? એલ ગોતવો પડે. તો અહીંયા હું એલ ગોતી દઉં સાઈડમાં. એલ સ્ક્વેર બરાબર તમારી પાસે સૂત્ર છે આર સ્ક્વેર વત્તા એચ સ્ક્વેર. તો અહીંયા એલ સ્ક્વેર આર સ્ક્વેર ને એચ સ્ક્વેરનો સરવાળો કરી દઉં તો 0.7નો વર્ગ વત્તા 2.4નો વર્ગ. તો આ થઈ ગયું 0.49 વત્તા 24નો વર્ગ કરું 576 એટલે આ થઈ ગયા 5.76. તો અરાઉન્ડ કેટલું મળશે મને? 2.76 અને આ એડ કરું તો 6 ને 9 15નો પાંચડો વધી પડી 1
7 ને 5 12નો બગડો વધી પડીએ અને આ 6.25 સેન્ટીમીટર જેવું મળે. એનો મતલબ કે આ મને કેટલું મળશે? 6.25 એટલે 25નો વર્ગ થયો, તો 2.5 સેન્ટીમીટર એલ મળે. એલ કેટલો મળે? 2.5 સેન્ટીમીટર. બરાબર. તો અહીંયા હું નળાકારની સપાટી, વક્ર સપાટી 2πrh અને આ આપણું πr, બેનોમાંથી કોમન લઈ લઈએ. πr અહીંયા વધશે 2h અને અહીંયા વધશે l. કિંમત મૂકો. પાઈની કિંમત 22/7. ત્રિજ્યા કેટલી મળી? 0.7. તો આને લખાય 7/10. 2h. h કેટલી છે આપણી? કોની માટે લખીએ છીએ h? વક્ર સપાટી માટે, નળાકારની. તો નળાકારની h 2.4. તો 2 × 2.4 વત્તા એલ કેટલું મળ્યું? 2.5. બરાબર. સાદુરૂપ આપી દો ફટાફટથી. શું આવશે? અહીંયા 7 7 કેન્સલ. આ 22/10 કૌંસમાં આ થઈ ગયા 4.8 વત્તા 2.5. 4.8 વત્તા 2.5 તો આ થઈ ગયા 13 અને આ થઈ ગયા 7, એટલે કે 7.3 થયા. 22/10 અહીંયા થયા 7.3 એટલે 73/10. ઉપર એનો ગુણાકાર કરો તો 73 આમાંથી 11 રાખો. 73 2 કેટલા થાય? 73 2 થાય 146. અને 146નો આપણે જો સરવાળો કરીએ તો મને કેટલો મળશે? અહીંયા જોજો, 146 × 11 કરવાના છે. તો 6 14 ને 2 16, 14 ને 6 20 ની 0 વધી પડી 2, 16 16.06 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર તમારો આન્સર આવશે. અરાઉન્ડ કેટલો થશે? 16 જેટલો સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. બરાબર. ગુણાકાર તમે કરી લેજો, આટલો જ આવશે તમારા ગુણાકાર 16.06. બરાબર છે. આટલો ગુણાકાર તમે કરી શકો જાતે. 22 × 73 કરો અને 2 પોઈન્ટ ખસેડી દો. બરાબર છે. મેં એવું કર્યું છે, 11 × 2 કર્યા છે અને પછી 2 આની યાર ગુણીને 146 × 11 કરી દીધા ડાયરેક્ટ, એટલે 16.06. સાદુરૂપ છે એ તમને જે રીતે સરળ પડે એ રીતે આપી શકો. સાદુરૂપમાં કોઈ પણ જાતનું બાધ્ય નથી. સાદુરૂપ તમારે મજા આવે એમ આપવાનું હોય, પણ કેવું હોવું જોઈએ? સાચું હોવું જોઈએ. બરાબર છે. તો આ તો 8મો દાખલો. 9મો દાખલો છે આપણી પાસે આપેલી, એમાં આકૃતિ તમને બાજુમાં આપેલી છે. પહેલાં હું અહીંયા આકૃતિ દોરી લઉં છું. બરાબર. બોર્ડ ઉપર આકૃતિ એક દોરી લઉં છું. તો અહીંયા જોજો, આવી કંઈક આકૃતિ આપેલી છે તમને. એક નળાકાર આપેલું છે, એમાં બંને છેડે એક અર્ધગોળો રાખેલો છે આવી રીતે. નળાકારને બંને છેડે અર્ધગોળો રાખેલો છે અને અર્ધગોળામાં થોડોક કલર કરેલો હોય એટલે અલગ પડે અર્ધગોળો. તો હું પણ અહીંયા થોડોક શેડ આપી દઉં છું. બરાબર. અર્ધગોળામાં રેડી. હવે તમને શું કીધું છે આગળ આકૃતિમાં? તો કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે લાકડાના નળાકારમાંથી બંને બાજુએથી અર્ધગોળક કાપી લેવામાં આવે છે અને એક શોપીસ બનાવ્યો છે. નળાકારની ઊંચાઈ અહીંયા આપ્યું છે. નળાકારની ઊંચાઈ 9મો દાખલો છે. નળાકારની ઊંચાઈ h બરાબર 10 સેન્ટીમીટર આપ્યું છે. પછી આગળ બીજું આપ્યું છે અને પાયાની ત્રિજ્યા 3.5 હોય. પાયાની ત્રિજ્યા r બરાબર 3.5 સેન્ટીમીટર. તો શું ગોતવાનું છે તમારે? તો કે 100 પીસનું કુલ પૃષ્ઠફળ. તો સિમ્પલ છે. 100 પીસનું કુલ પૃષ્ઠફળ કેટલું આવશે? કુલ પૃષ્ઠફળ તો કે તમને ખબર છે, આ પટ્ટો આવશે એટલે કે અર્ધગોળો એક, આ બીજો અર્ધગોળો અને ફરતી વક્ર સપાટી. તો અહીંયા લખાય બંને બાજુના અર્ધગોળાનું ક્ષેત્રફળ વત્તા નળાકારની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. બરાબર. બંને થઈ જાય, એડ થઈ જાય. તો બંને બાજુના અર્ધગોળા એટલે 2 × અર્ધગોળાનું કેટલું થાય? 2πr².
અને આનું કેટલું થશે 2πr/h બરાબર। તો અહીંથી બેમાંથી હું 2πr કોમન લઈ લઉં, અહીંયા વધશે એક 2 અને એક વધશે r, અહીંયા વધશે h। કિંમત મૂકવા જાઉં 2 ગુણ્યા આરની કિંમત 3.5 છે અને 22/7, 3.5 લખાય 35/10, અહીંયા 2 કૌંસમાં 3.5 વત્તા h કેટલા છે આપણી પાસે 10 સેન્ટીમીટર બરાબર। h આપ્યા છે 10 સેન્ટીમીટર। તો અહીંયા 7 10 70 અને 35 2 70, તો 22 વધ્યા, અહીંયા થઈ ગયા 7 અને 10, 7 ને 10 17 બરાબર। ગુણાકાર નો થઈ જાય, અહીંયા સરવાળો કરવાનો છે, 22 ગુણ્યા 17 એટલે 374 થશે। 374 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર આ શોકેસ પીસનું ક્ષેત્રફળ થશે બરાબર। સાવ નાનો દાખલો હતો, રકમ જે થોડી ડેન્જર દેખાતી હતી, દાખલામાં કંઈ હતું નહીં બરાબર છે। તો ચલો હવે આગળ વધીએ છીએ ઘનફળ તરફ। હવે કેના તરફ આગળ વધીએ છીએ આપણે? ઘનફળ તરફ આગળ વધીએ છીએ। અત્યાર સુધી જે હતું બધું પૃષ્ઠફળમાં હતું, તો હવે ઘનફળ તરફ આગળ વધીએ તો ઘનફળનું સૂત્ર પણ તમને આવડે જ છે બધા ઓલરેડી। ગોળક માટે તમને ખાલી એક વાર યાદ કરાવી દઉં, હું તો 4/3 આખા ગોળાનું હતું અને અડધા ગોળાનું 2/3 પાયર ઘન, બંને માટે પાયર ઘન આવશે। એક બાજુ 4/3 પાયર ઘન અને એક માટે 2/3 પાયર ઘન બરાબર છે। છતાં હું અહીંયા લખી દઉં છું બંને માટે, જે ક્ષેત્રફળના સૂત્રો બાકી રહ્યા ઘનફળના, તો અહીંયા જોજો ફટાફટથી એકવાર ઘનફળના સૂત્ર રિવાઇઝ કરી લઈએ। તો કયા કયા સૂત્ર હતા ઘનફળના? તો કે એક આપણી પાસે સૂત્ર છે, પહેલાં તો શંકુથી બાકી હતું, તો શંકુનું ઘનફળ લઉં છું હું। શંકુનું ઘનફળ થાય 1/3 πr સ્ક્વેર h, 1/3 πr સ્ક્વેર h। શંકુના પૃષ્ઠફળના તો હવે મારે લખવાની જરૂર નથી, છતાં પણ લખી દઉં છું। શંકુનું પૃષ્ઠફળ, શંકુના પૃષ્ઠફળમાં કેટલું આવે? તો કે πrl, અને શંકુનું કુલ પૃષ્ઠફળ લખીએ તો કુલ પૃષ્ઠફળ તમને ખબર હોવી જોઈએ, આપણે કહેતા હતા πr, શું કહેતા હતા? πr કૌંસમાં આવું લખતા હતા ને, πrl વત્તા 2πr સ્ક્વેર। તો πr કૌંસ કોમન નીકળી ગયા, અહીંયા શું વધશે? l વત્તા 2r, l વત્તા 2r બરાબર। નળાકારનું ઘનફળ તો બધાને ખબર છે, ગોળકનું ઘનફળ લખી દઉં। ગોળકનું ઘનફળ કેટલું હતું? 4/3 પાયર ઘન। અર્ધગોળકનું કહીએ તો અર્ધગોળકનું કેટલું? તો એનું અડધું, કેટલું થાય અડધું? એટલે 2/3 પાયર ઘન બરાબર। આ 5-6 સૂત્રો છે, તમારા એડ કરી લેજો ફરીથી સૂત્રમાં। આગળ વધીએ છીએ, સ્વાધ્યાય નંબર 13.2 સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ બરાબર। સ્વાધ્યાય નંબર 13.2 છે, તો શું આપ્યું છે સ્વાધ્યાય નંબર 13.2માં? તો દાખલા નંબર પહેલો સ્વાધ્યાય નંબર 13.2નો એવો આપ્યો છે તમને કે જો એક ઘન પદાર્થ 1 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા ધરાવતા અર્ધગોળક ઉપર તેટલી જ ત્રિજ્યાનો શંકુ ગોઠવીને બનાવાયેલો છે। એક પદાર્થ બનેલો છે, અર્ધગોળા ઉપર તેટલી જ ત્રિજ્યાવાળો એક શંકુ છે બરાબર છે। તો અહીંયા હું પહેલાં તો ફિગર ડ્રો આઉટ કરું એની, તો શું કીધું છે? પહેલામાં એક અર્ધગોળો છે, આવો કંઈક એક અર્ધગોળો છે બરાબર, અને એની ઉપર એક શંકુ આવેલો છે। તો આવી રીતે કંઈક તમારી ફિગર એક બને છે આખી। હવે આ છે એમાં એવું કીધું છે કે 1 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા છે અને શંકુની ઊંચાઈ એ તેની ત્રિજ્યા જેટલી જ છે। તો શંકુની ઊંચાઈ અને ત્રિજ્યા બંને વસ્તુ આપી છે। આ આપી છે 1 સેન્ટીમીટર અને શંકુની ઊંચાઈ આ પણ આપી છે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર। તો અહીંયા હું લખી દઉં કે શંકુની ઊંચાઈ બરાબર ત્રિજ્યા, ત્રિજ્યા કેટલી આપી છે 1 સેન્ટીમીટર, માટે ઊંચાઈ
ઊંચાઈ આપણે કહીએ છીએ h બરાબર 1 સેન્ટીમીટર બરાબર। આગળ શું પૂછ્યું છે તો આ પદાર્થનું ઘનફળ પાઈના ગુણિતમાં શોધો। આ પદાર્થનું ઘનફળ ગોતવું છે તો ઘનફળ બરાબર એવું લખાય પદાર્થનું ઘનફળ। પહેલાં તો પદાર્થનું ઘનફળ કેવી રીતે થશે તો કે આ બેના ઘનફળને એડ કરી દઈશું। ઘનફળમાં બહુ ઓછું બાદ કરવાનું આવશે કેમ કે ઘનફળ એટલે શું કહેવાય તો કે અંદર જેટલું પણ સમાય એની ક્ષમતા કહેવાય। તો અંદરની વસ્તુ આપણે ગોતવાની છે એટલે બાદ કરવાનું ઓછું આવશે બરાબર। અહીંયા લખશું એવું ઘનફળ માટે કે શંકુનું ઘનફળ વત્તા અર્ધગોળાનું ઘનફળ। આપણે કેમાં ગોતવાનું છે પાઈના ગુણકમાં, એટલે પાઈની કિંમત મૂકવાની નથી, પાઈને એમને રાખવાના છે બરાબર। શંકુનું ઘનફળ કેટલું 1/3 પાઈ આર વર્ગ h વત્તા અર્ધગોળાનું ઘનફળ 2/3 પાઈ આર ઘન। તો દરેકમાં આર અને એચની કિંમત 1 છે તો ઘન હોય કે સ્ક્વેર હોય આપણે કંઈ ફરક પડતો નથી। તો અહીંયા આર આ બે 1 થઈ ગયા અને અહીંયા આર ઘન 1 થઈ ગયો તો 1/3 પાઈ વત્તા 2/3 પાઈ તો આ કેટલું થઈ ગયું તો કે ટોટલ થઈ ગયા 3 પાઈ છેદમાં 3 લસા ઉપર સરવાળો 3 તો આ થઈ ગયા ખાલી પાઈ સેન્ટીમીટર ઘન બરાબર। આન્સર શું મળશે પદાર્થનું ઘનફળ પાઈ સેન્ટીમીટર ઘન બરાબર। કાંઈ છે નહીં દાખલામાં, સાવ સહેલા દાખલા છે। ઘનફળ પૃષ્ઠફળના 9મા ધોરણમાં તમે બહુ બીતા હતા બરાબર આનાથી, પણ સાવ સહેલા દાખલા છે ઘનફળ પૃષ્ઠફળના। અને 7 માર્કમાં ચેપ્ટર પૂછાય છે તો હું એવું માનું છું કે આ ચેપ્ટર જવા ના દેવાય બરાબર। જેને પણ ગણિતમાં રસ નથી એને પણ દાખલામાં સાદુરૂપ આપતા આવડે તો પણ દાખલા કરી શકે તો આ ચેપ્ટર જવા ના દેવાય। 7 માર્ક માટે 7 થી 8 માર્કમાં પૂછાય છે બરાબર છે। તો આ ચેપ્ટર તમારે શીખી લેવું જોઈએ વ્યવસ્થિત રીતે બરાબર છે। તો આગળ વધીએ છીએ, દાખલા નંબર 2 આપ્યો છે। શું કીધું છે એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થી રસેલે નળાકારના બંને છેડે પાતળી એલ્યુમિનિયમની શીટમાંથી બનાવેલો શંકુ બેસાડીને એક નમૂનો તૈયાર કરેલો છે। નળાકારના બંને છેડે એક પાતળો શંકુ બેસાડીને એને શું કર્યું છે તો કે એક નમૂનો તૈયાર કર્યો છે બરાબર। તો હું પહેલાં નમૂનો દોરી લઉં કેવો રસેલે નમૂનો બનાવ્યો છે જોજો। અહીંયા આપણે અહીંયા બનાવીએ છીએ રસેલે જે દોર્યું એ આડું કે ઊભું જે રીતે રાખ્યું હોય એ રીતે, પણ આપણે કેવો રાખશું ઊભો બરાબર। તો એક નળાકાર છે આવી રીતે અને એના બંને છેડે એક શંકુ આવી રીતે લગાડેલા છે। નળાકારના બંને છેડે શંકુ છે એ સમાન લંબાઈના શંકુ છે બરાબર, એવું તમને કીધું છે। આગળ એવું કીધું છે નમૂનાનો વ્યાસ 3 સેન્ટીમીટર હોય અને લંબાઈ છે એ 12 સેન્ટીમીટર હોય બરાબર છે। નમૂનાનો વ્યાસ અહીં હું લખી દઉં છું જેટલું આપ્યું છે એટલું। નમૂનાનો વ્યાસ 3 સેન્ટીમીટર અને લંબાઈ કોની આખા નમૂનાની છે બરાબર, કેટલી આપી છે 12 સેન્ટીમીટર। આગળ આપ્યું છે શંકુની ઊંચાઈ 2 સેન્ટીમીટર હોય તો રસેલે બનાવેલા નમૂનામાં કેટલી હવા સમાશે। શંકુની ઊંચાઈ કીધી છે 2 સેન્ટીમીટર બરાબર। આગળ વાત કરીએ છીએ જે પણ વસ્તુ આપી છે એમાંથી, તો શંકુની ઊંચાઈ આપણે આપી દીધી છે। આ શંકુની ઊંચાઈ, આ ઊંચાઈ અને આ ઊંચાઈ, બંને ઊંચાઈ કેટલી આપી છે તો કે 2 સેન્ટીમીટર આપી છે। એનો મતલબ કે અહીંથી અહીંયા 2 સેન્ટીમીટર અને અહીંથી અહીંયા 2 સેન્ટીમીટર છે। તો નળાકારની ઊંચાઈ મળે તો નળાકારની ઊંચાઈ કેવી રીતે લખશું તો કે નળાકારની ઊંચાઈ h2 કહું છું, આ h1 છે બરાબર। આપણી શંકુની ઊંચાઈ h1 છે, નળાકાર માટે આપણે h2 વાપરીએ છીએ। તો કુલ લંબાઈ માઇનસ 2 ગુણ્યા h1 એવું બસ 2 ગુણ્યા શંકુની ઊંચાઈ બાદ કરી દો, શંકુની ઊંચાઈ બાદ આ શંકુની ઊંચાઈ બાદ, તો આ કુલ છે એ 12 સેન્ટીમીટર માઇનસ 2 ગુણ્યા 2
4 બાદ થઈ જશે તો 8 સેન્ટીમીટર મને H2 મળશે. H2 કેટલા મળશે? 8 સેન્ટીમીટર મળશે. તો હવે અહીંથી આગળ શું થશે? તો કે શંકુની ઊંચાઈ તો મળી ગઈ, નળાકારની ઊંચાઈ મળી ગઈ, તો હવે તો ઘનફળ જ જોઈશે ને. તો ઘનફળ બરાબર ટોટલ ઘનફળ બરાબર શું લખાશે? તો કે નળાકારનું ઘનફળ, હવા સમાળવી છે તો હવા એટલે સમય અંદર, તો ઘનફળ જ ગોતવું પડશે, વત્તા 2 ગુણ્યા શંકુનું ઘનફળ, કેમ કે 2 શંકુ છે, બરાબર. તો હવે આગળ વધીએ તો શું આવશે? તો કે નળાકારનું ઘનફળ એટલે મને ખબર છે πr²h અને શંકુનું ઘનફળ 1/3 πr²h, પણ આ 2 વાર લખવાનું છે તો ગુણ્યા 2 કરી દો આગળ. અને નળાકારની ઊંચાઈ કેટલી છે? H2 છે અને આની ઊંચાઈ H1 છે, તો બેને અલગ અલગ ઊંચાઈ છે તો અલગ અલગ આપવું પડે, બરાબર. તો બંનેમાં કોમન શું છે? ત્રિજ્યા કોમન અને પાઈ કોમન, બરાબર. તો પાઈ અને ત્રિજ્યા 12 લઈ લઉં તો આવું થાય પાઈ ગુણ્યા r² 12 લઈ લીધા. અહીંયા શું વધ્યું? H2 વત્તા આ 2/3 વધ્યા અને H1 વધ્યા. તો આમાં તમારે કિંમત મૂકવાની છે. ચલો મૂકીએ કિંમત ફટાફટ. તો શું આવશે કિંમતમાં? પહેલાં તો πr², તો πr² કિંમત મૂકી દો. તો પાઈ છે એ 22 સપ્તમાંશ, r², r કેટલા છે બંને માટે? તો કે બંને માટે વ્યાસ 3 હોય તો અહીંથી હું d લઈ શકું, d 3 સેન્ટીમીટર, તો r કેટલો થાય? 1.5 સેન્ટીમીટર. 1.5 કરતાં પણ મને વધારે શું ગમશે? 3/2 ગમશે. શું કામ? એને તો કેન્સલ કરવામાં જરૂર પડશે, બરાબર, દર વખતે. તો સ્ક્વેર છે તો ડાયરેક્ટ લખું 9/4 ઇન્ટુ કાઉન્સમાં શું શું છે આપણી પાસે? H2 મને મળ્યા 8, તો આ 8 વત્તા 2/3 H1 કેટલા? 2. 2/3 અરે 2 ગુણાય તો આ થઈ ગયા 4/3. 4/3. 3 લસ્સા લઈએ બધા એમાં. જોજો અહીંયા 22/7 એમનેમ, આ 9/4 એમનેમ. અહીંયા 3 લસ્સા લઉં તો 3 અહીંયા ગુણાય. 8 તેરી 24 ને 4 28. 24 ને 4 28. અહીં જોજો 7 4 28, 3 3 9, તો કેટલા વધ્યા? 22 ગુણ્યા 3, 66 સેન્ટીમીટર ઘન, બરાબર. આગલામાં સ્ક્વેર લખાઈ ગયું હોય તો ઘન કરી દેજો. તો 66 સેન્ટીમીટર ઘન જેટલી હવા સમાશે. ત્યાં કેટલી હવા સમાશે? હવા સમાશે 66 સેન્ટીમીટર ઘન જેટલી હવા અંદર સમાશે, બરાબર છે. ચાલો આગળ વધીએ. હવે આ બીજો હતો દાખલા નંબર 3, એના પછીનો દાખલો છે દાખલા નંબર 3. શું આપ્યું છે? તો કે ગુલાબ જાંબુની વાત આવી છે, તો બધાના મોઢામાં પહેલાં તો પાણી આવી જશે, બરાબર. ગુલાબ જાંબુ આવ્યા અને આ સિઝનમાં ચટપટું ખાવાનું મન થાય વરસાદમાં, બરાબર છે. તો પહેલાં તો મોઢામાં પાણી આવી જશે ગુલાબ જાંબુનું નામ સાંભળીને. પણ ગુલાબ જાંબુવાળો દાખલો IMP છે, 3 થી 4 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે છે, બરાબર. અને સમજવો એટલો જ જરૂરી છે. IMP સાથે સમજવામાં થોડીક મુશ્કેલી તમને પડશે, પણ અહીંયા ધ્યાન આપશો એટલે વ્યવસ્થિત સમજાઈ જશે, બરાબર છે. તો મોસ્ટ IMP દાખલો છે અને આપણા પેપરમાં મીન્સ કે અહીંથી જેટલી વાર કાઢશો એટલી વાર તો 1-2 વખત તો પૂછાશે જ પેપરમાં, કેમ કે ગુલાબ જાંબુ તમને જેમ અતિ વાલા છે મને વાલા છે, બરાબર. તો દાખલો વારંવાર પૂછશું આપણે આ દાખલો, તો વ્યવસ્થિત સમજી લેજો. અહીંયા શું કહે છે? આગળ ગુલાબજાંબુ માટે શું આપ્યું છે? તો ગુલાબજાંબુમાં તમને એવું કીધું છે કે દરેક ગુલાબજાંબુમાં 30% જેટલી ખાંડની ચાસણી છે, બરાબર. બાકીનો છે એ ભાગ અલગ છે, પણ 30% આપણે યાદ રાખવાનું છે કે 30% ખાંડની ચાસણી છે. જો બહુ ખાશો તો ડાયાબિટીસ થવાની સંભાવના છે. 30% ચાસણી એટલે ઓછી ન કહેવાય, બરાબર છે, બરાબર કે નહીં? તો 30% ચાસણી આપી છે અને કીધું છે કે એક નળાકારને બંને છેડે અર્ધગોળો લગાવ્યો હોય એવું ગુલાબજાંબુ આપેલું છે તમને. ગુલાબજાંબુ એટલે કાળા જામ જેવું છે, ગોળાકાર નથી, બરાબર. તો આવું ગુલાબજાંબુ છે. હું અહીં દોરું છું ગુલાબજાંબુ, બરાબર છે. અહીંયા થોડુંક મોટું દોરું છું એટલે તમને જોવામાં વાંધો ન આવે. ખરેખર આવડું મોટું ગુલાબજાંબુ તમને કોઈ દેવાનું નથી, બરાબર. કેપ્સ્યુલ જેવા આકારનું દોર્યું છે મેં અહીંયા, પણ આવું ગુલાબજાંબુ છે એવું આપણે માની લઈએ. આ બંને છેડે અર્ધગોળા લગાવેલા છે એને,
અને વચ્ચેનો ભાગ નળાકાર છે। આગળ શું આપ્યું છે તો કે ગુલાબ જાંબુમાં 30% જેટલી ચાસણી છે, પેલા લખી દો અહીંયા। બરાબર, ખાંડનો ભાગ જે હોય ગુલાબ જાંબુમાં એ 30% છે અને કુલ લંબાઈ 5 સેન્ટીમીટર અને વ્યાસ આપ્યો છે 2.8 સેન્ટીમીટર। કુલ લંબાઈ 5 સેન્ટીમીટર અને વ્યાસ આપ્યો છે એટલે કે વ્યાસ આ રીતે 2.8 સેન્ટીમીટર। તો આગળ તમને એવું કીધું છે કે આવા 45 ગુલાબ જાંબુમાં કેટલી ચાસણી હશે તે તમારે શોધવાનું છે। પહેલાં અહીં સમજી લેજો શું કરશું। પહેલાં જે આપ્યું છે લખી દઉં, નળાકારની ત્રિજ્યા આખો વ્યાસ આપ્યો છે તો વ્યાસના છેદમાં 2, તો ત્રિજ્યા કેટલી મળશે 2.8ના છેદમાં 2, તો ત્રિજ્યા મળી 1.4 સેન્ટીમીટર। આ આર મળી ગયો। આ ત્રિજ્યા બંને માટે લાગે, નળાકાર માટે પણ લાગે અને અર્ધગોળાકાર માટે પણ લાગે, બરાબર। આ ત્રિજ્યા તો બંને બાજુના જે આ ભાગ 1.4 અને 1.4 છે આ 1.4 થશે અને આ એવી રીતે 1.4 થશે। તો નળાકારની લંબાઈ શોધવી હોય તો કુલ લંબાઈમાંથી બે બાજુના 1.4 બાદ કરી દઈએ તો નળાકારની લંબાઈ અથવા ઊંચાઈ કયો, નળાકારની ઊંચાઈ બરાબર કુલ લંબાઈ માઇનસ 2 કૌંસમાં ત્રિજ્યા, અર્ધગોળાની લંબાઈ થઈ ગઈ તો 2 કૌંસમાં ત્રિજ્યા, કુલ લંબાઈ છે આપણી પાસે 5 માઇનસ 1.4 2 વખત એટલે 2 કૌંસમાં 1.4, તો 5માંથી જો બાદ કરવામાં આવે 2.8 તો કેટલા વધે તો કે 2.2 વધે ને, 2.2 સેન્ટીમીટર શું મળશે મને એચ મળશે ઊંચાઈ, નળાકારની ઊંચાઈ કેટલી મળશે 2.2 સેન્ટીમીટર। હાલો આગળ વધીએ તો હવે 45 જેટલા ગુલાબ જાંબુ બનાવવા છે। માટે 45 ગુલાબ જાંબુનું ઘનફળ, આવા 45 ગુલાબ જાંબુ બનાવવું તો એનું ઘનફળ કેટલું થાય તો કે એનું ઘનફળ મને ખબર છે કે અહીંયા હું લખી શકું 45 તો જોઈએ જ છે, બરાબર। તો એકનું કેટલું થશે, એક નળાકારનું ઘનફળ અને બંને અર્ધગોળાનું ઘનફળ। તો અહીંયા નળાકારનું ઘનફળ ડાયરેક્ટ 45નું ભેગું ગોતી લઉં છું વત્તા 2 કૌંસમાં અર્ધગોળાનું ઘનફળ, બરાબર। આવું લખાશે। 45 ગુણ્યા શું કામ કર્યા તો કે તમને ખબર પડી છે કે 45 ગુલાબ જાંબુનું એક સાથે ગોતી લઉં છું, બરાબર, એક એકનો અલગ ગોતતો નથી। તો અહીંયા 45 એમનેમ રાખીએ, કૌંસમાં કિંમત મૂકીએ નળાકારનું ઘનફળ પાઈ આર વર્ગ એચ વત્તા આ 2 કૌંસમાં 2/3 પાઈ આર ઘન, બરાબર। તો બંનેમાંથી હું પાઈ આર સ્ક્વેર કોમન લઈ લઉં તો અહીંયા 45ના ભેગા લખ્યા પાઈ આર સ્ક્વેર વધશે શું કૌંસમાં મારી પાસે તો કે અહીંયાથી પાઈ આર સ્ક્વેર નીકળી ગયા તો એચ વધ્યો અને અહીંયાથી 2 2 4 ના છેદમાં 3 એક આર વધ્યો। હાલો આમાં કિંમત મૂકી દો, પછી આગળ આપણે સાદું રૂપ દઈએ તો 45 તો એમનેમ રહેશે, પાઈની કિંમત 22ના છેદમાં 7, બરાબર ને, પાઈની કિંમત કેટલી 22ના છેદમાં 7, આર આપણી પાસે આવી રહ્યા ત્રિજ્યા 28ના છેદમાં 20 કહું અને 28ના છેદમાં 20 કહી દઈ, બરાબર। તો અહીંથી લખાય 28ના છેદમાં 20 ગુણ્યા 28ના છેદમાં 20 કેમ કે આર સ્ક્વેર છે, 2 વાર લખાય। એચ કેટલા છે આપણી પાસે, નળાકારની ઊંચાઈ 2.2 તો 2.2 વત્તા 4/3 ગુણ્યા આ કેટલું મળ્યું આપણને 1.4, અહીં 1.4 વાપરું છું કેમ કે 4 હારે ગુણવામાં સરળતા રહેશે, તો 4ના છેદમાં 3 ગુણ્યા 1.4, રેડી। ચાલો કમ્પ્લીટ સાદુરૂપ આપીએ, અહીંયા જોજો સાદુરૂપમાં અહીંથી હું
5 આની યાર ઉડાડો તો અહીંયા વધ્યા 4, અહીંયા વધ્યા 9, 7 ચોકુને 28 એક કેન્સલ થઈ ગયા. બાકીનું જે વધ્યું એમાંથી અહીંથી 11 લઈ લઉં અને અહીંયા 10 રાખું, બરાબર. તો આગળ કેટલું થઈ ગયું? 11, 9 ને 28, 9 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 28 છેદમાં આપણી પાસે ખાલી 10 જ રહ્યા. અહીંયા સાદરૂપ આપો તો 2.2 વત્તા 14 ચોકું 56 એટલે આ થઈ ગયા 5.6 છેદમાં 3 અહીંયા તો બાકી જ છે, બરાબર. આ 3નો લસા લઈ લઈએ તો અહીંયા સાદરૂપ આવશે 9 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 28 છેદમાં 10. 3 લસા લઉં અને 3 અહીંયા ગુણાય તો 6.6 વત્તા 5.6 સાદરૂપ કેટલું આવશે? બોલો જી. અહીંયા સાદરૂપ કેટલું આવશે? તો કે અહીંયા 3 ઉપર થઈ ગયા 6 ને 6 12 એટલે 12.2 આવશે ઉપર. ઉપર કેટલા થશે? 12.2. અહીંયા જોજો સાદરૂપ આપું છું હું હજી આગળ. તો 9 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 28 છેદમાં 10 એ તો છે. આ કેટલા છે? 12.2 ના છેદમાં 3. એનો મતલબ કે 12.2 એટલે 122 ના છેદમાં 10 અને 3 તો છે જ. આવું લખાય. તો આ 3 ને આની હારે હું કેન્સલ કરી દઉં 9 હારે તો અહીંયા 3 વધશે. તો આટલું મારી પાસે વધ્યું ટોટલ. આટલું વધ્યું મારી પાસે. ગુણાકાર કરી દો તો ગુણાકાર કરવો તો તમને અહીંથી થોડોક મુશ્કેલ લાગશે, થોડોક મુશ્કેલ લાગશે, પણ ગુણાકાર કરો તો 33 ગુણ્યા 28 ગુણ્યા 122 છેદમાં 100 આટલું આપણી પાસે કુલ ઘનફળ આવ્યું. આટલું કુલ ઘનફળ આવ્યું, બરાબર. કેનું ઘનફળ આવ્યું? આ 45 ગુલાબ જાંબુનું ઘનફળ આવ્યું. હવે આ જે છે એ 100%ની કિંમત છે. આખે આખું ઘનફળની કિંમત છે. આપણે કેટલી જોઈ છે? 30%ની કિંમત જોઈ છે, બરાબર. તો માની લઈએ કે આ કિંમત કેટલાની છે? 100%ની. અહીં લખી દઉં છું. કુલ ઘનફળ છે આ. કુલ ઘનફળ એટલે કેટલું? 100%. કમ્પ્લીટ, બરાબર. કમ્પ્લીટ છે. આપણે કેટલું જોઈ છે? તો કે 30% ચાસણી જ છે ને આપણી. તો આપણે તો ખાલી 30% જ જોઈ છે, બરાબર. તો અહીંયા એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ લો સ્ક્રીનનો. આ બાજુ થોડુંક ભૂસીને અહીંયા થોડુંક વર્ક કરી દઉં છું બાકીનો દાખલો. ઓકે. તો અહીંયા શું લખશું આપણે? કે 100%ની કિંમત આપણી પાસે છે. 100% બરાબર કેટલું છે? તો કે જે પણ છે આપણી પાસે એને હું લખી દઉં છું. 33 ગુણ્યા 28 ગુણ્યા 122 છેદમાં 100. તો 30% બરાબર કેટલું? આવું લખાય. તો આ બેનો ગુણાકાર થશે ને છેદમાં આવશે. તો 30 ગુણ્યા 33 ગુણ્યા 28 ગુણ્યા 122 છેદમાં 100 અને એના છેદમાં 100 આવશે તો 100 અહીંયા ગુણાઈ જશે. એક એક મિનિટ અહીંથી કેન્સલ થઈ ગયું, બરાબર. તો આનું સાદુરૂપ તમારે આપવાનું છે. જેટલું પણ સાદુરૂપ આવે એ તમારો આન્સર થશે. જેટલું પણ સાદુરૂપ આવે એ તમારો શું થશે? આન્સર. તો ગુણાકાર કરી દઈએ. જોજો અહીંયા. તો ગુણાકાર કરો પહેલાં તો 33 તેરી 99. 33 તેરી 99 અને 99 ગુણ્યા 28 કરું. 99 ગુણ્યા 28 બરાબર છે. તો કેટલા આવશે? તો કે પહેલાં તો 0 આવે અથવા તો ડાયરેક્ટ આપણી મેથડ જે એને યુઝ કરો. તો 9 8 72નો બગડો વધી પડી 7. 9 8 72 72 ને 18. તો અહીંયા 72 અને 18 અને 7 બધીનો સરવાળો કરીએ તો 7 આવી રીતે સરવાળો થાય. તો 7 8 ને 2 10, 10 ને 7 17નો 7 વધી પડી 1, 18 ને 1 19. આને ગુણ્યા 122 કરો તો 19 72 ગુણ્યા 122. ટૂંકમાં જે પણ અહીંયા આન્સર આવે તમારે એના છેદમાં 3 પોઈન્ટ છે. તો 3 પોઈન્ટ ખસેડી અને અહીંયા આન્સર લખી દેવાનો છે. એટલા સેન્ટીમીટર ઘન આપણી ચાસણી હશે, બરાબર. એટલા સેન્ટીમીટર ઘન આપણી ચાસણી ગુલાબ જાંબુમાં હશે એવું કહેવાશે, બરાબર. આન્સર તમને મળી જશે આઈ થિંક, બરાબર છે. તો આન્સર અહીંયા લખતો નથી. આન્સર તમારે મને લખીને મોકલવાનો છે વોટ્સઅપમાં, બરાબર.
સરાનો આન્સર આટલો આવે છે એટલે મને પણ ખબર પડે કે તમે ગણતરી કરી નાખી છે. તો અહીંયા સુધી આપણે આજના લેક્ચરમાં રાખીએ છીએ. બરાબર. ગુલાબજાંબુ બધાને અતિ પ્રિય છે, તો ગુલાબજાંબુથી આગળ આપણે જવું નથી. બરાબર. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી મળશું. ત્યાં સુધી આવજો વિદ્યાર્થીઓ. અને હજી કહું છું કે આ ચેપ્ટરની પ્રેક્ટિસ વધારજો. પ્રેક્ટિસ કરશો તો જ આ ચેપ્ટર વધુ ને વધુ આવડશે. બરાબર છે. મળીએ છીએ ફરીથી નવા લેક્ચર સાથે. ત્યાં સુધી આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો.